میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نہیں پڑھایا۔ ناظرین، میں خان رضوان GN کے اردو میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ قلمکار کی اس ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شازیہ عمیر صاحبہ۔ ناظرین، ڈاکٹر شازیہ عمیر کی شخصیت بحیثیت رائٹر، ادیب اور شاعرہ کے محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور بہت کم وقتوں میں، ہمیں خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت کم وقتوں میں ادبی دنیا میں انہوں نے جو اپنا مقام بنایا ہے وہ قابل تعریف ہے، ہمارے لیے لائق اعتبار ہے اور مشعل راہ بھی ہے۔ ڈاکٹر شازیہ عمیر کا تعلق یوں تو پٹنہ سے ہے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پٹنہ سے دلی تک کے سفر میں کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مختصر تعارف بھی پیش کریں۔ میں ڈاکٹر شازیہ عمیر، میرا تعلق عظیم آباد سے رہا اور میری پیدائش بھی عظیم آباد ہی میں ہوئی۔ ادبی اور علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے نانیہال میں ادب کا مشغلہ ابتدا سے ہی رہا اور بہت شوق سے لوگ ادبی کتابیں، رسائل، خاص طور سے خواتین کے لیے جو رسائل ہمارے ہاں آتے تھے 20ویں صدی یا خاتون مشرق یا اور بھی دوسرے رسائل، بچوں کے رسائل خاص طور سے، تو ایک ادبی ماحول تو شروع سے ملا۔ خاص طور سے ننیہال کی طرف سے ہمارے ہاں خواتین بھی پڑھنے لکھنے میں بہت آگے رہیں۔ ہماری پر نانی جو تھیں وہ خود اس زمانے میں، جس زمانے میں عورتوں کے پڑھائی لکھائی کا رواج بہت کم تھا اور خواتین جو اپنے نام سے بھی لکھنے پڑھنے میں آگے نہیں آتی تھیں اور بنت اور والدہ کے نام سے لکھا کرتی تھیں، تو ایسے ماحول میں سوچے کہ ہماری پرننا، تو وہ پرنانی ہماری اپرننا ہم لوگ جن کو کہتے ہیں، تو انہوں نے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور 4 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹے تھے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے پڑھا اور تعلیم حاصل کر کے صرف گھر میں بیٹھی نہیں رہیں، بلکہ وہ ایک بادشاہ نواب رضوی کالج ہے ایک خاص عظیم آباد پٹنہ میں، جو بہت مشہور و معروف کالج ہے اور اسکول بھی ہے وہ، تو وہاں وہ وارڈن کی حیثیت سے وہ اپائنٹ ہوئی اور بہت ہی رول ریگولیشن میں بہت ہی اسٹرکٹ تھیں وہ، خاص طور سے لڑکیاں ان سے بہت زیادہ مطلب ایک ڈسپلن مینٹین کرنا اور کس طرح سے ایک پورے ہاسٹل کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے یا لڑکیوں کو کس طرح سے ان کو گائیڈ کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ تعلیم کا سلسلہ کئی پش سے خواتین میں خاص طور سے چلا۔ اس کے بعد ہماری ننا، انہوں نے بھی، وہ بھی اسکول گئی۔ اس زمانے میں فٹن سے لڑکیاں اسکول جاتی تھیں، پیدل چلنے کا رواج نہیں تھا۔ فٹن ایک خاص طرح کی گاڑی کہلاتی تھی، وہ گھوڑا لگا ہوا رہتا تھا اس میں اور کھلی ہوئی اور اس میں پردہ، ہاں ٹم کی شکل کی، وہ فٹن کہلاتی تھی۔ ہماری امی اس کا قصہ بتاتی تھی کہ اس طرح سے، یا ہماری ننا جو ہم لوگوں نے دیکھا تو بچپن میں۔ اچھا، آپ کا جو تعلیمی کیریئر ہے، جی، آپ نے جو تعلیم کی شروعات کی، جی، وہ کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی؟ اس کی شروعات کے آغاز کے تعلق سے کچھ بتائیں گے آپ؟ تو خواتین کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی ابتدا تو کافی پہلے سے ہو چکی تھی، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے ابی کو بھی بہت شوق تھا پڑھانے کا، خاص طور سے وہ عورتوں کو امپاورمنٹ ان کے اندر آئے اور وہ خود مختار ہوں۔ مطلب خود مختاری کا مطلب جو آج کل جو آزادی ہے عورتوں کی، مطلب بے سروپا آزادی کے وہ قائل نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسی آزادی چاہتے تھے جس میں عورت خود مختار تو ہوں، ان کے اندر امپاورمنٹ آئے، وہ اپنے پیر پر کھڑے ہو، اور اگر زمانہ کچھ ایسے حالات، ناسازگار حالات آ جائیں تو وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، ہمت نہ ہاریں، یا ان کو مطلب کوئی دبا نہ سکے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری جو پرننا تھیں وہ بیوہ ہو گئیں، سوچیے بہت کم عمری میں، پہلے زمانے میں تو بہت کم عمری میں لڑکیاں بیوہ ہو جاتی تھیں اور شادیاں بھی بہت جلدی ہو جاتی تھیں، تو اس لیے بیوہ بھی اگر ہو تو وہ بہت کم عمری میں ہوئی۔ تو ایسی سچویشن میں وہ دیکھتے آئے تھے کہ ہاں کس طرح سے اس زمانے کی عورتیں حالات کی ستم ظریفی کس طرح سے سہ رہی ہیں۔ تو میرے ابی بھی چاہتے تھے کہ میرے جو والد ہوئے کہ عورتوں میں اس طرح سے ان کے اندر صلاحیت ہو اور وہ تعلیم کی طرف راغب ہوں، تاکہ ان کے اندر ایک صلاحیت ہو آگے بڑھنے کی، زمانے کا مقابلہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے۔ تو پھر آپ نے گریجویشن کیا؟ تو پھر میں نے میٹریکولیشن کیا، وہیں بہت ہی مشہور اسکول ہے یوبردور گرلز ہائی اسکول، تو وہاں سے میں نے 1990 میں
मैट्रिक की डिग्री हासिल, मैट्रिक किया। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट मैंने वहाँ ओरिएंटल कॉलेज है वहाँ से किया। फिर गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की और एमए पटना यूनिवर्सिटी 1999 में मेरा एमए के बाद फिर पीएचडी मेरा। आपकी तहकीक का मौजू क्या था? तहकीक का मौजू भी आप अजीब इत्तेफाक देख लीजिए कि तहकीक का मौजू भी तय करने वाले मेरे वालिद ही हैं। एमए का ज़माना जो मेरा था वो ज़्यादातर ज़माना मेरा लाइब्रेरी में गुजरा। खुदा बख्श लाइब्रेरी बहुत करीब है, दरभंगा हाउस से मैंने एमए किया। और तो वो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी, अक्सर हम लोग पढ़ा करते थे एक ग्रुप बना के, जितने भी हमारे साथ हमारी बैचमेट या क्लासमेट थे हमारे साथ। तो पढ़ते पढ़ते एक दिन मैं जब मुताला कर रही थी तो उर्दू शायरी का मिजाज एक किताब मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने उसको देखा तो बहुत मुझे मुतासिर तो मैं हुई, लेकिन साथ में मुझे लगा कि शायद मैं इसको समझ नहीं पाऊंगी, तो मैं घर लेकर गई। और अब्बी को चूँकि अदब से बहुत शौक़ था, वो तो ऐसे तो वो अकाउंट ऑफिसर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत बड़ा ऑफिस है वहाँ पे बुद्धा मार्ग में, तो उसमें अकाउंट ऑफिसर थे, लेकिन अदब से उनको ख़ास शगफ़ था। गालिब, इकबाल, फैज़ के अशार वो ख़ास तौर से गुनगुनाते रहते थे। तो उन्होंने जब ये किताब देखी तो मैं जब भी किताब लाती थी तो उनके टच में रहती थी, वो मुझे गाइड करते थे, बताते थे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो उन्होंने देखा तो बड़े मुतासिर हुए कि उर्दू में भी इस तरह की किताबें आ सकती हैं, मतलब ये कि उसमें इमरानियात के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, और फिर इल्मुल इंसान के हवाले से, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब सारी चीज़ें अदब में इस तरह से कोई क्या लिख सकता है। तो वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में अगर कभी आपको बेटा अगर आपको कभी करना हो अगर पीएचडी तो आप इस पे ज़रूर कीजिए, उर्दू शायरी, मतलब वज़ीर आगा पे। तो मैं आई गई, बात ख़त्म हो गई। फिर जब मैंने जेआरएफ निकाला और नेट हुआ, मेरा क्वालिफाई हुआ, मेरे अब्बी का इंतकाल हो गया। ये 2000 समझिए कि 2009 में मेरा 2006 में मेरी पीएचडी हुई है और अब्बी का इंतकाल 2000 में ही अब्बी का इंतकाल हो गया। तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो बात थी। तो उसके बाद मैंने जब मुताला शुरू किया वहाँ, तो उस तरह से मतलब जो मेरी गाइड थी तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मेरी गाइड हुमैरा खातून थी, लेकिन वो मतलब रिटायर हो चुकी थी, थोड़ा बीमार भी रहने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर आप करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि दरीना ख्वाहिश थी मेरे वालिद की, वो तो रहे नहीं। तो इस तरह से वज़ीर आगा की पूरी तनकीद पे मैंने तनकीद पे शायरी पर भी वज़ीर आगा का बहुत बड़ा शायरी में भी कंट्रीब्यूशन है, नज़म के ख़ास तौर से नज़म के हवाले से। लेकिन यह है कि मैंने तनकीद जो उनकी चुना, क्योंकि उस ज़माने में तनकीद पर बहुत कम लोग लिख रहे थे और उनकी तनकीद बिल्कुल अलग रविश है, उसकी ज़बान बिल्कुल अलग है और तमाम उलूम व फ़नून से उन्होंने इस्तेफ़ादा किया है। तो मैंने बताइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी। जाहिर सी बात है एक लंबा सफ़र है, पटना से दिल्ली का सफ़र है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा होगा आपको। फ़िलवक्त आप वहाँ उस्ताद हैं, पढ़ाती हैं, उसके मसाइल अपने अलग हैं, आप घर की खातून हैं, खातून खाना भी हैं, उसके मसाइल अलग हैं। आखिर इन चीज़ को मैनेज कैसे करती हैं आप? इसमें मैं अपने शौहर डॉक्टर अलाउद्दीन खान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शादी से पहले तो मेरे वालिद का कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इससे तो मैं इनकार नहीं कर सकती। लेकिन शादी के बाद अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता अपने शौहर का तो मैं हरगिज़ इस मकाम पर नहीं आ सकती थी। ये सरासर इसीलिए मैंने एक कता उनके लिए ख़ास तौर से, मेरी अभी जो नई किताब आई है अदब और एहतिसाब, तो मैंने वो कता जो कहा है वो सिर्फ रस्मी कता नहीं है, बल्कि सचमुच में अगर देखें तो वो मेरी आँख की बिनाई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल कि तो उनके लिए कता है कि तेरे वजूद से मेरी ज़बां को गोय आई, तेरे वजूद से मेरी ज़बां को गोय आई, तेरे ही दम से है आँखों में मेरी बीन आई, जो तू नहीं तो मेरी शाम क्या सवेरा क्या, तेरी ही ज़ात से रोशन जहान ज़ेबाई। तो ये कता मैंने उनके लिए कहा है और ये हर्फ बहर्फ साबित होता है, क्योंकि आज मैं इस मकाम पर सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मेहनत मेरी है, लेकिन आगे बढ़ाने में मुझे हर तरह से काफ़ी मतलब मेरा साथ दिया है। जी, ऐसे बहुत कम शौहर हैं जो अपनी बीवियों को प्रमोट करते हैं आज के ज़माने में, और ऐसी बहुत कम बीवियां भी हैं जो मर्दों को उनके साथ सपोर्ट करती हैं, उनको प्रमोट करती हैं और उनके साथ
कोशिश करती हैं कि हमारा ताउन उनके साथ रहे। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी अब तक कितनी किताबें आई हैं और किन किन मौज़ूआत पे आपकी किताबें हैं? किताबें तो मेरी अभी 2 आई हैं, एक तनकीद और वज़ीर आगा की तनकीद और अदब और एहतिसाब, लेकिन एक किताब अभी ज़ेर तबाह है, मैं उस पर काम कर रही हूँ ज़ाहिदा ज़ैदी के हवाले से, उनकी शायरी और एज ए होल पूरा उनके जितना भी कंट्रीब्यूशन है तो उस हवाले से मैं काम कर रही हूँ। लेकिन यह है कि मज़ामीन मैं अक्सर लिखती रहती हूँ और मुख्तलिफ़ रसाइल में, आजकल हो या उर्दू दुनिया, फ़िक्र तहक़ीक़, कागज़ी पैरहन जो लाहौर से निकलता है, या परवाज़ लंदन से जो रिसाला निकलता है, तो उसमें मेरे मज़ामीन अक्सर शाया होते रहते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो नए मौज़ूआत हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन शायरात के हवाले से जो मौज़ूआत हैं तो उन पर मैं लिखूँ, पढ़ूँ, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू थोड़ा कम होती है, कम लोग बातें करते हैं, और या तनकीद के हवाले से भी। तो अभी ये सिलसिला जारी है और ज़्यादा ज़्यादा पे मेरा काम हो रहा है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द किताब आने वाली है। वैसे आज के ज़माने में हमारे जो अदीब हैं, उदबा हैं, यानी मर्द अदीब जी, उनकी मतमह नज़र भी ख़वातीन ही हैं, वो भी ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए क्या उनकी जो खिदमात हैं उन पर वो काम कर रहे हैं, और बहैसियत खातून आप काम करती हैं तो ये और अच्छी बात है। अच्छा, अदब में जो क्लासिकी अदब है हमारा, जी, है कि नहीं, तो क्लासिकी अदब से आपका रब हाँ, किस हद तक है? देखिए क्लासिकी अदब से तो हम कतई ताल्लुक़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा बेस है। अगर आप ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे, अपने बेस से नहीं जुड़ेंगे, अपनी सकाफ़त, क्लासिकी अदब क्या है? आपकी सकाफ़त, आपकी तहजीब है। अगर आप अपनी तहजीब से नहीं जुड़ेंगे, अपनी सकाफ़त से मुंह मोड़ लेंगे, तो फिर आपका रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कि ठीक है, असरी लिटरेचर जो है, या आज जो ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं या असरी अदब की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो उसकी जड़ें वहीं जाकर मिलती हैं। तो अगर आप छोड़ देते हैं अपने क्लासी, जैसे दास्तानों को आप छोड़ दें, मसनवियों को छोड़ दें, कसीदे को छोड़ दें, या वली को पढ़ना छोड़ दें, कुली कुतुब शाह को पढ़ना छोड़ दें, गालिब को छोड़ दें। ये जो असनाफ हैं जी, इन अदब की जितनी भी सिनफें हैं जी, उनमें कौन सी सिनफ आपको ज़्यादा अपील करती है? मुझे तो अपील ज़्यादातर गज़लें हैं और नज़्म। ऐसे तो मरसिया और मसनवी की अपनी एक अहमियत है, और हमारे यहाँ तो बहुत वक़ी सरमाया है, और शुरू से लेकर के देखें हमारा क्लासिकी लिटरेचर तो इससे समझिए कि मुज़य्यन है। लेकिन मेरी ख़ास तौर से दिलचस्पी गज़ल और नज़्म से है। गालिब के हवाले से बात करें, मीर के हवाले से बात करें, वली के हवाले से बात करें, या अभी जो शायरात हैं या जो शायर हैं, निदा फ़ाज़ली हैं, नासिर काज़मी हैं, शहरयार हैं, तो ये सब जो बड़े शायर हैं जो आज के अहद के, तो मुझे दोनों शायरी अपील करती है, क्लासिकल भी, और शायरी से मेरी ख़ास, बल्कि कहिए कि फितरी लगाव है, और ये लगाव भी कहीं ना कहीं वो विरासत में है। अच्छा, असनाफ में जैसे मसनवी है, कसीदा है, मरसिया है, ऐसा लगता है कि इसका ज़माना अब जा चुका है, यानी लोग, नए लोग जो भी जिंदा हैं नहीं कह रहे हैं, गज़लें कही जा रही हैं। इस गज़ल के मंजरनामे पे, जो शायरी का मंजरनामा है, नज़्म और गज़ल, इसमें कौन ऐसा शायर जो भी हयात से है जिसे आप जो ज़्यादा अपील ज़्यादा अपील करता है? अभी बाहयात जो शायर हैं, तो उसमें देखिए कि शाहपर रसूल साहब की मैंने शायरी को पढ़ा, दोनों मतलब उनके 2 शेरी मजमूए आए, दोनों को मैंने पढ़ा, तो बहुत अच्छे शायर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। उस ज़बान पर भी उनको काफ़ी दस्तरस हासिल है, तो मैंने ज़्यादातर बारीकी से उनको पढ़ा है, और उनके अशार बहुत अपील करते हैं। अभी आपने भी एक उनका शेर पढ़ा कि मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया, तो अच्छे अशार कहते हैं और अपील करती है शायरी उनकी। उन्हीं के कंटेम्पररी थे असद बदायूनी जी, कि देखता रहता हूँ मैं ज़मीनों के कटाव, हाँ, देखता रहता हूँ जी, जी, मैं ज़मीनों के कटाव, आदमी सोचने वाला हो तो पागल हो जाए। शायद इस तरह की शायरी अब लोग पसंद नहीं करते या लोग कर नहीं रहे। वैसे आपका शौक भी शायरी है, आप शायरी भी करती हैं, आखिर ये जज्बा आपके अंदर कब पैदा हुआ? देखिए, मैंने आपको बताया कि विरासत में है कहीं ना कहीं से। हमारी अम्मी भी बहुत अच्छा मतलब गज़ल और नज़्म और जो फिल्म के जो क्लासिकल सॉन्ग्स होते थे वो भी गुनगुनाया करती थी, और वालिद भी मेरे फैज़ और मैंने बताया मीर, हालांकि उनका बिल्कुल भी मौजू नहीं था, अदब से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, लेकिन वो भी गुनगुनाया करते थे अक्सर। तो कहीं ना कहीं ननिहाल में के हवाले से भी और वालिद के हवाले से भी कहीं ना कहीं इसके जरासीम थे, जो मतलब इंटर के ज़माने से ही मुझे जहाँ तक शऊर
مطلب جب میں مجھے شعور میرے اندر تھوڑا بہت پیدا ہوا تو میں نے غزلیں اور نظمیں تو میں نہیں کہوں گی کہ وہ غزل کے فارم میں نے کچھ لکھا یا نظم کے مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن میں کچھ لکھتی رہتی تھی، اشعار، موجودہ جو گیت. شاعرات ہیں، شاعر ہیں، ان میں سے کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا؟ نہیں کسی نے نہیں، یہ میں خود بھی مطلب خود سے میں لکھتی پڑھتی رہتی تھی. اور بہت ایک چھوٹی سی ڈائری تھی جس میں وہ چہرہ بنایا کرتی تھی کسی کا، لڑکیوں کا یا پھول، اس طرح سے مطلب اسکیچ بھی کیا کرتی تھی اور شاعری بھی کیا کرتی تھی. لیکن ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہمارے یہاں چونکہ بہت زیادہ اوپننس بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ پابندیاں بھی نہیں تھی، دونوں چیزیں تھیں. تو تھوڑا سا کچھ اشعار آپ اگر سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو. جی، ایک غزل آج کل میں میری شائع ہوئی ہے کہ یہ اذن عام ہے کوئی نہ اعتراف کرے، یہ اذن عام ہے کوئی نہ اعتراف کرے، ہماری ذات سے ہر شخص انحراف کرے، سفید و سیاہ کے سارے ہنر اسی کے پاس، سفید و سیاہ کے سارے ہنر اسی کے پاس، مجال کس کی ہے جو کوئی اختلاف کرے، نہ معتبر ہے نہ اہل وفا میں اس کا شمار، نہ معتبر ہے نہ اہل وفا میں اس کا شمار، دکھوں کا کیسے کوئی اس پہ انکشاف کرے، اب وہ دسترس سے تیری دور جا چکا ہے اب، وہ دسترس سے تیری دور جا چکا ہے اب، تو بار بار اسی در کا کیوں طواف کرے، یہ تیری آہ و فغاں ہے اثر سے خالی شاز، یہ تیری آہ و فغاں ہے اثر سے خالی شاز، تو لاکھ سجدے میں جائے کہ اعتکاف کرے. کیا بات. شازیہ عمیر صاحبہ، آپ نے بہت ہی مرصع غزل ابھی آپ نے سنائی، ہمارے ناظرین کو اچھا لگا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اچھی شاعری آپ کرتی ہیں، لیکن اندازہ ہوا کہ بہت اچھی شاعری کرتی ہیں. کیا آپ کسی سے اصلاح بھی لیتی ہیں یا نہیں؟ اصلاح تو میں مطلب تھوڑا بہت تو مشورہ کرتی ہوں. میں کچھ خواتین شاعرات ہیں جن سے میں رابطے میں رہتی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آج کی زندگی باضابطہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، ان کی اپنی مصروفیت ہے، اپنی زندگی ہے. تو میں سمجھیے کہ خود سے ہی لکھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت وہ خواتین شاعرات جو جن سے میں رابطے میں رہتی ہوں تو تھوڑا بہت ان سے. خاتون چونکہ صنف نازک ہیں، ان کی ہمدردی اور عام لوگوں کی بھی خاتون سے ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے مسائل کہیں اس سے زیادہ ہیں. جتنی ہماری ہمدردیاں ان سے وابستہ مسائل کہیں زیادہ ہیں. آپ کو کن مسائل نے کبھی ایسا کچھ لگا ہو کہ بحیثیت خاتون ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا آگے چلنے میں یہ مسائل درپیش آ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، شہروں میں تو بہت آزادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ آزادی کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ مرد کرے چاہے عورت کرے، اس میں کسی ایک کو ذمہ دار ہم نہیں. خواتین کے جو مسائل ہیں، گاؤں کی خاتون کے علاوہ شہروں کی خاتون زیادہ واویلا کرتی ہیں، ہنگامہ کرتی ہیں، جنتر منتر بھرتی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ مسائل ہیں نہیں. تو یہ تصنع ہے، دکھاوا ہے، یا انہوں نے وہاں سے وہ مسائل کو اڈاپٹ کر کے یہ ان کے پریزنٹ کر رہی ہیں، ان کو نمائندگی کرتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے وہی کہا کہ آزادی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، صحیح رائٹ وے میں صحیح طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ چاہیں تو توڑ مڑوڑ کر کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جامعات میں تحقیق ہو رہی ہے، ہمارے اسکالر تنقید بھی کر رہے ہیں. آپ کے ماتحت بھی بہت سارے اسکالر ہوں گے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے، ایم فل کر رہے ہوں گے. ان کو جو موضوعات کی آزادی ہوتی ہے وہ خود سے کریں یا پھر ان کو موضوعات دیے جائیں، تو کیا وہ موضوعات حسب حال ہوتے ہیں، زمانے کے حساب سے ہوتے ہیں، ان پہ تنقید ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، یا پھر بھرتی کے زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا کس حد تک مطمئن ہے آپ کی ہو رہی آج زمانے میں ہو رہی تنقید سے؟ دیکھیں جو طالب علم ہمارے ہاں آ رہے ہیں، جو میرا تجربہ ہے، یا اور بھی آپ اساتذہ سے سوال اگر اس طرح کے کریں تو وہ یہی جواب دیں گے. اور میرا جو تجربہ ہے کہ کئی طرح کے طلباء ہیں، یہ نہیں ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں کہ صرف اساتذہ ہی کی ذمہ داری ہے یا طلباء جو ہیں وہی صرف مطلب کوتاہی برت رہے ہیں. ایک تو طلباء وہ ہوتے ہیں، طالب علم وہ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، واقعی محنت کرتے ہیں. وہ اگر آتے ہیں تو سینوپسس اپنا لے کر آتے ہیں، پی ایچ ڈی کا وائوا دینے کے لیے آتے ہیں تو اپنا سینوپسس سلیکٹ کر کے آتے ہیں. بعض طالب علم ایسے بھی آتے ہیں، میں کمیٹی میں رہتی ہوں، ریسرچ کمیٹی میں رہ چکی ہوں اور میں دیکھ چکی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں کہ ان کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. میم آپ ٹاپک بتا دیجئے. ارے آپ کو ٹاپک بتا دیا جائے گا، آپ کا اس پہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے؟
تو اس میں دونوں کی باز یہ ہے کہ اساتذہ بھی ان سے بھی کچھ کوتاہی ہوتی، تو ہم دونوں کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کہیں کہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کوئی بہت بڑا صحیح ہے، لیکن ہاں بہت بڑا ایشو نہیں ہے، یہ تو طالب علم جو پڑھنے والے ہیں ان کو خود اپنا ڈیسیزن لینا چاہیے۔ ہر زمانے میں رہا ہے، اچھی اور بری چیزیں تو آتی رہی ہیں، جو چیز بری آ رہی ہے کل اچھی ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو ڈیسیزن خود لینا چاہیے نا کہ ہم کو یہ ٹاپک۔ اور پھر میرا ماننا جہاں تک یہ ہے کہ چونکہ آپ بحیثیت کام پروفیسر کام کر رہی ہیں، ہم لوگ آزاد اسکالر ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو لوگ آزادانہ طور پہ کام کر رہے ہیں ان کے سیکھنے کا بھی وقت ہے۔ ابھی جو انہوں نے تحقیق کیا وہ آپ کی طرح نہیں کر سکتے، جو تحقیق انہوں نے کیا آپ کی طرح نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر دیکھیے محنت کا جذبہ سب سے زیادہ ہے کہ پیدا کیسے کیا جائے۔ ہم لوگ، آپ یقین نہیں کیجیے گا، ہم لوگوں نے بھی وزیر اعلیٰ پہ میں نے کام کیا، آپ کو بتایا کہ ہماری سپروائزر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کام آپ کر لیجئے بیٹا، کام وہ بیمار رہتی تھی، اب والد کا انتقال ہو گیا، ٹوٹل کام یقین نہیں کیجیے گا، ایک صرف سائن کے علاوہ ٹوٹل کام خود۔ تو آپ کے اندر محنت اور شوق لگن ہوگا تب تو آپ محنت کریں گے۔ کیا آپ نے اپنے اسکالرس کے لیے جو آپ کے ماتحت ہیں پی ایچ ڈی کریں اسکالر آپ کے ہیں، ان کے لیے کچھ آپ نے ایسا فارمیٹ بنایا ہے ان کی تربیت کے لیے، شوق؟ بالکل، میں کہتی ہوں سب سے پہلے آپ کتابیات بنا کر کے لائیے۔ اگر آپ کسی ٹاپک پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ بغیر دیکھے آپ کیسے کام کریں گے؟ آپ نے کتاب دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی کون کون سی کتاب ہے، آپ کام کرنے چلے آئیں، تو سب سے پہلے تو آپ ایک فہرست تیار کر کے لائیے تاکہ میں دیکھوں کہ ان پر کام کرنے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آپ ایسے رائٹر کو لے آتے ہیں جن کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، ان پر کام کر رہے ہیں، تو پہلے آپ فہرست بنا کر لائیے تاکہ دیکھا جائے کہ ہاں یہ رائٹر ہے جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے تو اس پر کام ہو سکتا ہے۔ ابھی اس وقت آپ کے مطالعے میں کون کون سی چیزیں چل رہی ہیں؟ میرے مطالعے میں تو ابھی میں نے بتایا، ابھی لوک گیت پہ میرا ایک مضمون آیا ہے فکر و تحقیق میں، اور اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، خاص طور سے جو قصبے اور دیہات کی جو خواتین ہیں اور ان کے اندر بھی مطلب ایک آزادی کی لہر ان کے اندر بھی ہے کہ مطلب، تو وہ اب کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم کو تو آزادی ہے، شہروں میں آزادی ہے کہ ہم اپنے بات کو بہتر ڈھنگ سے یا مؤثر طریقے سے بیان کریں یا بانگ دہل ہم بول سکتے ہیں، ان کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی باتیں کر سکے۔ تو میں نے اس حوالے سے پوری ایک وقی مضمون، ایک ضخیم تو نہیں کہیں گے، 25-30 صفحات کا میں نے ایک مضمون لکھا ہے۔ جی ہاں، کہ لوک گیت کیا ہے، اور خواتین خاص طور سے جو عظیم آباد کی خواتین ہیں ان کے یہاں کس طرح کے مطلب لوک گیت کے حوالے سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ گاؤں اور دیہات کی لڑکیوں کے اندر کیا جذبات و احساسات ہیں، مردوں کے لیے ان کی کیا فیلنگز ہیں، یا جو پردے میں بہت زیادہ جو لڑکیاں ہیں جو بغیر دیکھے جو اپنے مطلب شادیاں ایسی ہو رہی ہیں بے جوڑ، مطلب بے میل شادیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے ان کے کیا جذبات و احساسات ہیں، یا سسرال میں جا کے جو ان پر برڈن پڑتا ہے، ساس سسر کی جو کیا ذمہ داریاں ہیں، تو اس سے یہ سب ہمارا ثقافتی وراثت میں ہے یہ لوک گیت بھی، جس کو اب ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ احساس شہر میں رہنے والی لڑکی ہو یا گاؤں میں، احساس تو برابر ہے کہ زبان کو بند کرو یا مجھے اسیر کرو، میرے خیال کو بیڑی نہیں پہنا سکتے۔ ہاں، بحیثیت خاتون، بحیثیت مرد، سب کے احساسات ایک سے ہوتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اپنے عمر صاحب یہ بتائیے کہ 2 کتاب آ چکی ہے الحمدللہ، تیسری کتاب کی تیاری چل رہی ہوگی جی، کیا اس کا موضوع کیا ہے، نام کیا چنا ہے؟ زیادہ زیادی فن اور شخصیت تو میں نے بھی سوچا ہے، لیکن اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے۔ ایز اے ہول ان کے ڈرامے پر شاعری، تنقید، توازات کی ناول یا مضامین؟ نہیں، میری کتاب مطلب ایز اے پورا ان کا جتنی بھی ادبی ان کی خدمات ہے اس پر کتاب میری آ رہی ہے۔ ناظرین، ہم بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر شازیہ عمیر کی 2 کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے، اور دونوں کتابیں مارویلس ہیں، بہت اہم ہیں، قیمتی ہیں، اہم سرمایہ ہے اردو ادب کا، اور ان دونوں کتابوں پہ اردو اکیڈمی یو پی اور اردو اکیڈمی بہار نے اپنے نام سے بھی نوازا ہے۔ ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں اس کتاب سے، ان کی پہلی کتاب ہے جو تنقیدی اور تحقیقی کتاب ہے، وزیر آغا کی تنقید، وزیر آغا کو سمجھنے کے لیے، ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے، کل ملا کے ہم کہیں تو وزیر آغا کی پوری جو حیات ہے، ان کی جو پوری خدمات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی۔ اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں وزیر آغا پر تو اس کتاب کو کبھی مت بھولیے گا، ضرور ایک نظر اس کتاب پہ ڈالیے گا۔ اس کتاب کا موضوع ہے تنقید اور وزیر آغا کی تنقید، یہ اس کتاب کا موضوع ہے، اور اس پر پروفیسر وہاب اشرفی جانے مانے نقاد تھے، انہوں نے اس پہ چند سطور اس پہ لکھے ہیں انہوں نے۔ اور ناظرین بتاتے چلیں کہ فن، تنقید اور تنقید نگار اس کا پہلا موضوع ہے۔ دوسرا ہے
वज़ीर आगा शख्सियत और ज़हनी तश्कील। इसी तरह आगे है वज़ीर आगा की तनकीद, वज़ीर आगा का उसलूबी नक़द, माहसल और किताबियात। ये किताब मॉडर्न पब्लिकेशन दिल्ली से शाया हुई है, बेहद अहम किताब है। इनकी दूसरी किताब डॉक्टर शाज़िया उमैर की अदब और एहतसाब, मुझे ये मज़ामीन का मजमुआ है, ये भी अहम किताब है, चूँकि इसके मज़ामीन जो हैं, अभी इन्होंने जो ये क़ता सुनाया डॉक्टर औरुद्दीन खां जो इनके शौहर हैं, उनकी नज़र इन्होंने जो ये क़ता किया है कि तेरे वजूद से मेरी ज़बां को गोई आई, तेरे ही दम से है आँखों में मेरी बीनाई, जो तू नहीं तो मेरी शाम क्या सवेरा क्या, तेरी ही ज़ात से रोशन जहाने ज़ेबाई। नाज़रीन, इसकी जो फहरिस्त है आप इसे देखें, शायद आपको कम नज़र आए, लेकिन मैं पढ़कर सुनाता हूँ 2-3 अहम मज़मून, ताकि ये किताब अहम है। इसका नाम ही है अदब और एहतसाब, मिर्ज़ा गालिब और गालिब शनास। गालिब को समझने के लिए मैंने ये मज़मून पढ़ा है, जब ये मज़मून गालिबन आजकल में छपा था, मैंने पढ़ा था, गालिबन मैंने फ़ोन भी किया था, उसका ज़ेरोक्स भी किया था, वो मज़मून मेरे पास आज भी होगा। बेहद अहम मज़मून है गालिब को समझने के लिए। दूसरा जो इसका मज़मून है, नई गज़ल और तानीसी हिस्सियत, ये भी बहुत अहम है ख़ातून को समझने के लिए, तानीस को समझने के लिए और तानीसियत को समझने के लिए। और गज़ल में गज़ल चूँकि बात ही करते हैं ख़ातून से बात करने को, महबूबा बात करने को, और इस तरह की किसी भी उम्र में जो ख़ातून होती हैं, मतलब ख़ातून तानीसियत की गुफ्तगू को ही गज़ल कहते हैं, उस पर इन्होंने बहुत अहम मज़मून लिखा है। दूसरा मज़मून है मोहब्बत का तवाना लहजा, परवीन शाकिर से हम सब वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें पसंद भी करते हैं। ये मज़मून मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। जानिसार अख्तर की दावत, इस औरत जानिसार, ये इस तरह से ये बहुत ही अहम किताब है। और तीसरा जो इसका बाब है इस किताब का, दियार नक़द है, इसमें भी कई अहम मज़ामीन हैं। मगरबी तनक़ीद, आगाज़ व इर्तिक़ा, बहुत ही मतलब बेसिक है ये, और मैं समझता हूँ कि तनक़ीद और तहक़ीक़ करने वालों के साथ साथ वो लोग जो स्कॉलर हैं उनके लिए मज़मून बहुत अहम है। तो 2 किताब इनकी अहम किताब जो उर्दू अदब में एक इजाफ़ा मानी जाएगी, ये किताब आई है। मैं इन दोनों किताब के लिए डॉक्टर शाज़िया उमैर को मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को रखता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इसी तरीके से अहम किताबें आती रहें, ताकि अदब के नाज़रीन को, अदब के क़ारी को अच्छे मज़ामीन और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए बराबर मिलती रहें। शाज़िया उमैर साहबा, चलते चलते हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि अभी जो अदब का मंजरनामा है, अदब जो लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, आप उस मंजरनामे से किस हद तक मुतमईन हैं? उसमें ख़ातून अदीबा भी हैं और मर्द भी हैं जो काम हो रहा है। बिलखुसूस आप उनको कंसिडर कीजिए जो ख़ातून शायरात हैं, ख़ातून नक्काद हैं, ख़ातून तहक़ीक़ निगार हैं, क्या मंजरनामा चल रहा है? क्या बेहतर है या कुछ मायूसी है? देखिए, शायरी के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी रिच है, काफ़ी हमारा मतलब शायरात का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अभी बहुत सारी शायरात हैं। कंटेम्प्रेरी हवाले से अगर हम बात करें, असली मंजरनामे में जो शायरात हैं, तो आप पाकिस्तान के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो शाहिदा हसन हैं, नसीम सैयद हैं, और अभी ज़हरा निगाह हैं, और अभी जिनकी डेथ हुई है, अभी क्या नाम है उनका, फहमीदा रियाज, किश्वर नाहिद, जो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ख़ास उनकी शनाख्त है इन दोनों शायरात की। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के हवाले से बात करें तो हिंदुस्तान में भी मायूसी नहीं है शायरात के हवाले से, क्योंकि अगर आप देखें तो शहनाज नबी हैं, हाँ, अज़रा नकवी भी हैं, और दाराब बानो वफ़ा हैं, या रफ़िया शबनम आबदी हैं, या अज़रा परवीन है। तो इस तरह से शायरी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारी ख़वातीन शायरात हैं और बहुत अच्छी शायरी कर रही हैं, जो न सिर्फ घर आंगन तक जिनकी शायरी महदूद है, बल्कि पूरा कायनाती मतलब कॉस्मिक विजन को अपनी शायरी में वो पेश कर रही हैं। मतलब एक कायनाती शऊर जो होना चाहिए ख़वातीन के अंदर, ख़वातीन के हवाले से सोचिए कि बहुत बड़ी बात है जो अपनी शायरी में, जी, हाँ, पूरा आलमी पैमाने पर सोच रही, कॉस्मिक कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, मतलब कायनाती शऊर उनके अंदर है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इन शायरात के यहाँ है। अगर आप तनकीद के हवाले से अगर हम देखें तो मुमताज़ शीरी और सैयदा जाफ़र, मुमताज़ शीरी का बहुत ही मशहूर मजमून आया, मिंटो ना नूरी ना नारी, जो काफ़ी उस पर मतलब हंगामा भी हुआ और बहुत पजीराई भी हुई। और फिर अगर सैयदा जाफ़र की बात करें तो सैयदा जाफ़र का तहक़ीक़ के हवाले से अगर हम बात करें, तनक़ीद के कुली कुतुब शाह पर, ख़ास करके दकनियात पर उनका बहुत अच्छा काम है। उसके बाद अगर हम अभी कंटेम्प्रेरी बिल्कुल असरी मंजरामा जो है तनक़ीद के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो आप देखिए कि
कहकशा तबस्सुम लिख रही हैं बहुत सारे मज़ामीन। हमारे डिपार्टमेंट से भी अगर हम देखें तो नजमा रहमानी साहिबा हैं या अर्जुमन आरा साहिबा हैं, तो उन लोगों का भी मज़ामीन आते रहते हैं रसाइल में, और हम देखते हैं किताबें भी उनकी आई हैं। या फिर आप शहनाज नबी को, हाँ, शहनाज नबी को देखिए, या रफ़िया शबनम आबदी साहिबा हैं, तो हम इफ़त ज़र्री भी हैं, तो कहकशा तबस्सुम है। तो इस तरह से हम नहीं, मायूसी नहीं है कि बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन यह है कि और भी ख़वातीन अगर आगे आएँ और तनकीद के हवाले से अगर एक वक़ी काम वो लोग करती हैं तो हमारी खुशनसीबी होगी कि शायरी में तो ख़वातीन आगे हैं ही, और तनकीद में भी उनका कदम आगे बढ़ रहा है। तो हम मायूस नहीं हैं, इंशाअल्लाह आगे भी काम होता रहेगा। और ख़वातीन तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में आप आकर देखिए, उर्दू डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि कितनी लड़कियां हैं जो शायरी कर रही हैं, तनकीद भी लिख रही हैं। तो मायूस नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत बड़ा नाम अभी कोई ऐसा नहीं मंजर आम पर आया है जैसे मुमताज़ शिरीन के लेवल का या सैयदा जाफ़र के मेयार का, लेकिन हम मायूस नहीं हैं, आगे मुस्तकबिल रोशन है। और आगे ख़वातीन की जो आज़ादी है, एम्पावरमेंट की बात आपने की, हम भी करते हैं, हमारा विजन कुछ और है, आपका कुछ और होगा। तो ख़वातीन की जो आज़ादी है उसको आप किस तरह से लेती हैं, क्या समझती हैं उस आज़ादी से? देखिए, आज़ादी अपने आप में अगर आप गुफ्तगू करें, फ़लसफ़ा का बड़ा अच्छा एक जुमला मुझे याद आ रहा है आपकी बात से, कि आप आज़ादी खुद एक वहमा है। क्योंकि आज़ादी कहाँ तक है? आज़ादी, एक और जुमला मुझे याद आ रहा है इस बात पर कि एक बहुत बड़े मतलब मुफक्किर का तो नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसका ये कौल याद आ रहा है कि मेरी आपकी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। तो आज़ादी कहाँ है? आज़ादी आप कैसे, आप सड़क पर आप उसका रूल रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करते तो एक्सीडेंट होगा, आप कहेंगे कि आज़ादी नहीं दे रहे आप हमको, होता है ना, उसका भी एक रूल है, सड़क पर चलने का भी एक रूल है। तो ज़िंदगी में भी एक रूल है कि आज़ादी किस हद तक होनी चाहिए और उसका सही इस्तेमाल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, चाहे वो औरत के अंदर हो चाहे वो मर्द के अंदर हो। हमारा मुआशरा जो मौजूदा मुआशरा है, हम ज़्यादातर देखिएगा ख़वातीन मर्दों को ब्लेम करती हैं कि मर्दों को तो इतनी आज़ादी है, वो इस तरह से बेराह रो होकर के भी मौतबर है, औरतें ज़रा सा अगर कुछ कर लेती हैं तो वावेला मचता है और वो मतलब नाक़िस करार दी जा रही हैं, या ज़माने की नज़र में वो नामौतबर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, मर्दों को भी लोग नामौतबर समझते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा उनको मतलब मर्दों को यह है कि कुदरत की तरफ से कहिए या समाज की तरफ से शुरू से हमारा जो मुआशरा चला आ रहा है, तो उस तरह से बायकाट नहीं करते हैं जिस तरह से ख़वातीन को करते हैं। तो थोड़ा सा ये पैरेलल होना चाहिए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मर्द बेराह हो गए तो उनको बायकाट उनको भी करें, ख़वातीन को भी करते हैं तो मर्दों को भी करें। तो और आज़ादी का जहाँ तक मामला है तो दोनों आज़ादी को किस तरह से हमको, वो तो आपके अंदर खुद इनर वॉइस जिसको कहते हैं वो आपके अंदर खुद है। नाज़रीन, ये सच है कि आज़ादी भी एक हद के अंदर होनी चाहिए और बाउंडेशन की भी कोई हद होनी चाहिए। मर्द की अपनी लिमिटेशंस हैं, ख़वातीन की अपनी लिमिटेशंस हैं, और आज के ज़माने में हर शख्स आज़ाद है। अपनी आज़ादी से इंसान अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है, और ये आज़ादी एक दायरे में रहते हुए हासिल हो तो इंसान शायद ज़्यादा खुशी महसूस करेगा। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे कलमकार की इस महफिल में डॉक्टर शाज़िया उमैर साहिबा से। मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर शाज़िया उमैर साहिबा का कि अपना कीमती वक्त आपने दिया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की खूबसूरत और अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। इसी के साथ खान रिजवान और गुलाम नबी कुमार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।